بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو ان پر محافظت کرے گا وہ اسے جنت میں داخل کر دیں گی۔ وہ دو آسان تو ہیں لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ دو ہیں کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی دو خصلتوں کو بیان فرمایا جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم اذکار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دین اسلام ایک مکمل دین اور زندگی گزارنے کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اذکار تعلیم فرمائے جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، یقیناً میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو ہر نماز میں یہ دعا پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر، شکر اور اچھے انداز میں عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ بحوالہ مسند احمد۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ 99 کلمات ہو گئے۔ پھر اس نے 100 کو پورا کرنے کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بحوالہ مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، صاحب مال لوگ تو سارا اجر لے گئے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس زائد مال ہے جس کا وہ صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم بھی صدقہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسے کلمات کی طرف تیری رہنمائی نہ کر دوں کہ جب تو ان پر عمل کرے گا تو سبقت لے جانے والوں کو پا لے گا، اور تیرے مقام کو کوئی بھی نہیں پا سکے گا مگر وہ جو تیرے عمل کی طرح کا عمل کرے گا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں ہے، تو نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن غنیم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب اور صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جائے نماز سے پھرنے اور ٹانگ موڑنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ہر دفعہ یہ کہنے کے
10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी और इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। और ये कलिमात इसके लिए हर नापसंदीदा चीज से बचाओ और मरदूद शैतान से बचाओ होंगे। और शिर्क के अलावा किसी गुनाह के लिए हलाल नहीं होगा कि वो ऐसे आदमी को हलाक कर सके, और ऐसा आदमी अमल के लिहाज से सब लोगों में अफजल तरीन होगा सवाए इस आदमी के जो इससे ज्यादा फजीलत रखता है, यानी इससे ज्यादा ये जिक्र करता है। बहावला मुस्नद अहमद। सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और काम का शिकवा करते हुए कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, चक्की की वजह से मेरे हाथ पर छाले पड़ गए हैं। कभी आटा पीसती हूँ और कभी गूंथती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला तेरे लिए कोई चीज अता करेगा तो वो तेरे पास पहुँच जाएगी, और मैं इससे बेहतर चीज पर तेरी रहनुमाई कर देता हूँ। जब तू अपने बिस्तर पर जाए तो 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाह अकबर कह दिया करो। ये 100 होगी, ये तेरे लिए खादिम से बेहतर हैं। और जब तू सुबह की नमाज अदा कर ले तो 10 दफा ये दुआ पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैरु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मगरिब की नमाज के बाद भी 10 दफा पढ़ना, क्योंकि इनमें से हर एक की वजह से 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 बुराइयां माफ हो जाती हैं, और इनमें से हर एक इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गुलाम आजाद करने की तरह है। और किसी गुनाह के लिए जिसका इस दिन इत्तेकाब किया गया हलाल नहीं कि ऐसे शख्स को हलाक कर सके, इल्ला ये कि वो शिर्क हो। और ये जिक्र सुबह के वक्त कहने से शाम के वक्त कहने तक हर शैतान और हर बुरी चीज से तेरा मुहाफिज होगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 खसलतें ऐसी हैं जो इन पर मुहाफ़ज़त करेगा वो इसे जन्नत में दाखिल कर देंगी। वो 2 आसान तो हैं लेकिन अमल करने वाले थोड़े हैं। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वो 2 हैं कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह कहना। फिर जब तू अपने बिस्तर पर आए तो 100 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहे। ये जुबान पर तो कुल 250 कलिमात होंगे, लेकिन तराजू में 2500 होंगे। अब जरा ये तो बताओ कि तुम में से कौन है जो एक दिन रात में 2500 बुराइयों करता है? साहबा ने कहा, तो फिर अमल करने वाले कौम कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान नमाज में ही तुम्हारे पास आ जाता है और जरूरियात याद करवाना शुरू कर देता है, बस वो सलाम के बाद फौरन खड़ा हो जाता है और ये कलिमात कह नहीं पाता। इसी तरह वो रात को सोते वक्त भी आ जाता है और इस जिक्र से पहले ही इसे सुला देता है, बस वो ये कलिमात नहीं कह पाता। रावी कहते हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इनको शुमार करते थे। बहावला मुस्नद अहमद। इससे ये साबित हुआ कि इन कलिमात को तस्बीह के बजाय हाथ पर शुमार करने से ज्यादा अजर मिलता है। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर नमाज के बाद मुअव्वज़तैन सूरतें पढ़ा करूं। बहावला मुस्नद अहमद। इससे ये साबित हुआ कि ये सूरतें पढ़ने से भी हर तरह के शर से अल्लाह ताला महफूज फरमा देते हैं। हर नमाज के बाद अगर इन सूरतों को भी पढ़ा जाएगा तो दुनियावी तमाम तर शुरूर से, तमाम तर मसाइब से अल्लाह ताला महफूज फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अस्कार पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और इन अस्कार को अपने दरबार में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।